السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب امی ابا سیلاب کی نظر ہو گئے تو میرا ٹھکانہ چچا کا گھر بنا۔ چچا چچی نے ماں باپ کا پیار دیا کہ میں نے والدین کی کمی بھلا دی۔ کسی یتیم کو لاکھ پیار دیں، والدین کی بات اور ہی ہوتی ہے۔ بڑی دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی اور جو ہر حال میں میرا ساتھ دینے والا ہوگا۔ میٹرک میں تھی، چچا چچی کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر غلط جگہ بیاہ دیا تو لوگ ہمیں ہی الزام دیں گے۔ ان دنوں میرے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن چچا کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سجیلا کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور ہم کو دعائیں دے گی۔ چچا کا بیٹا عبد الرحمان ان دنوں ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس کا سلیکشن بطور آفیسر ہو چکا تھا۔ وہ 7ویں جماعت سے ہی اکیڈمی چلا گیا تھا۔ اس وجہ سے نہ تو میں اس سے مانوس تھی اور نہ وہ مجھ پر مہربان۔ اس کی عادت عجیب تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا سب سے الگ تھلگ رہتا۔ بے حد سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا۔ وہ اپنے والدین سے بھی کم بات کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ ہمارے درمیان اتنی اجنبیت تھی کہ بات کرنا تو درکنار، میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ جب میں نے سنا کہ میری شادی عبد الرحمان سے ہو رہی ہے تو بہت گھبرائی۔ اسے بھی والدین کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن ماں نے بیٹے پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ جو ہی ٹریننگ ختم ہوئی، چچا نے اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے ماں سے کہا کہ تمہاری خاطر میں صحرا باندھ لوں گا، مگر سجیلا کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا۔ شادی کی رسومات تک وہ خاموش رہا، لیکن جب رات کو میرے کمرے میں آیا اس نے میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا۔ میں بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور لاکھوں اندیشے میرے دل میں تھے۔ اس نے کہا پلیز اپنا گھونگھٹ خود اٹھا لو، میں ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ میں ساکن بیٹھی تھی، حجاب مانے تھا مگر اب حفت محسوس ہونے لگی۔ کیا میں چلاؤں؟ اس نے کہا تو میں سہم گئی اور جلدی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تبھی وہ سپاٹ لہجے میں بولا، سیدھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھو اور میری بات غور سے سنو۔ زندگی مذاق نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی خوشی کے لیے بسر کیا جائے۔ میرا دل تم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات میں نے امی اور ابو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں سمجھ سکے، لہٰذا اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہوں۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا، گویا اس نے اپنے والدین کے کیے کی سزا مجھ کو دی۔ پھر نہ تو میں نے زندگی بھر عبد الرحمان کا منہ دیکھا اور نہ خوشی کا۔ چچا اور چچی خود کو میرا مجرم سمجھنے لگے اور میں خود کو، کہ جس کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد میں عبد الرحمان جس کو چاہتے تھے انہوں نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے فون پر بات کر لیتے تھے۔ چچا نے تو کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر اس بیٹے کی صورت نہیں دیکھوں گا جس نے یتیم کا خیال نہیں کیا۔ ان دنوں میرے دل کی کیفیات غمگین تھی۔ لوگ آ کر افسوس کرتے، میں ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی۔ ایک بات ضرور ہوئی کہ اب وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ میں دن میں کئی بار شادی کی تصویروں والی البم نکال کر دیکھتی جس میں عبد الرحمان کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہم ایک صوفے پر کتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سچ مچ ایک دوسرے کے ہو گئے ہوں۔ تصویروں میں اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اب مجھ کو ان سے انسیت ہو چلی تھی۔ اس کے نقوش میرے دل پر جمنے لگے تھے۔ ایک کسک سی ہونے لگی۔ میں ہر سو اس کے نقوش ڈھونڈنے لگی اور 4 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز دوپہر کے قریب در پر دستک ہوئی۔ میں صحن میں کھڑی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، آپ کی رجسٹری ہے، وصول کر لیجئے۔ تبھی چچی آ گئی۔ رجسٹری میرے نام تھی، سہاگن کہلائے بنا ہی طلاق نامہ بھی آ گیا۔ یوں ایک دلہن کی تشنگی محرومی حسرتوں کی چادر اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک قرب رائے گا میرے نصیب میں تھا جو میں نے سہ لیا۔ اس آنے کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ بھی آنا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ شام کو تار سے کپڑے اتارنے گئی تو جٹ پٹے کا سما تھا۔ سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی۔ ہم دیوار کے ساتھ کھڑے نیچے کو دیکھ رہے تھے۔ مارکیٹ میں لوگ رواں دواں تھے۔ سامنے ہی ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں سے وہ بھی نکلا، بالکل عبد الرحمان جیسا۔ پہلی نظر میں تو میں یہی سمجھی کہ وہی ہے۔ میں اس کو دیکھے جاتی تھی، یہاں تک کہ ندرت نے میرا کندھا ہلایا تو میں چونکی۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہی بات کر رہے تھے کہ میں دل تھام کر رہ گئی۔
वो हमारी छत से मिली छत पर पहुंच गया था। तभी हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े जमा करके नीचे आ गए। आज पहली बार किसी को देखकर दिल धड़का था। मैं घबराकर बालकोनी में गई, देखा वो साथ वाली बालकोनी में मौजूद था। वो अब्दुर्रहमान की दूसरी कॉपी था। मुझको इसके चेहरे में वो कशिश नजर आई जो कभी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर भी नजर नहीं आई थी। हम दोबारा छत पर चले गए। मैंने मुड़कर देखा, वो भी छत पर था। तभी मैंने कहा, तुम फिर आ गए? वो बोला, हाँ, मैंने पढ़ना जो है तो जाकर पढ़ो, यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? बालकोनी से छत पर तार लगाकर बल्ब लगाने का जतन कर रहा हूँ। आपको कोई मसला है तो कहीं और चली जाएं। मैंने कहा, जाना है, ये मेरा अपना घर है। मैंने तिनक कर जवाब दिया, आज सारी रात पढ़ना है, सुबह मेरा पेपर है, वरना आपसे बात करता। एक हफ्ता वो नजर न आया। मैं एक रोज शाम के बाद अपनी बालकोनी में खड़ी थी कि वो नजर आ गया। उसने मेरा नाम पूछा, आप कैसी हैं? इसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैं चुप रही। मैंने आपको मुखातिब किया है जनाब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं दंग रह गई, अपने कानों पर यकीन न आया। ये लफ्ज बारिश के ठंडे कतरों की मानिंद मेरे दिल पर टपक पड़ा। कल शाम को इसी जगह बात होगी, ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गया। मेरा ख्याल था कि किसी पड़ोसी ने इसे मेरा हाल कह दिया होगा, और ये भी कि अब्दुर्रहमान एक रात की दुल्हन को अलविदा कहकर चला गया था। सोचा किसी ने जाने क्या किस्सा इसे सुनाया है, मैं खुद ही सच बता देती हूँ। मैंने इसे हाथ लिखा कि देखो, मेरे अंदर अब मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और आपका मजाक मेरे लिए उम्र भर का रोग बन जाए। शाम को जो ही वो नजर आया, मैंने हाथ को मरोड़कर इसकी बालकोनी में फेंक दिया। अगले दिन इसने हाथ का जवाब दिया। लिखा था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मेरा जो नाम है वही बताया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक मुझसे बात ना करें। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी शख्सी आज़ादी को अजीज रखिए। इसके बाद कई दिन तक इसने मेरा सामना ना किया तो दिल में घुटन सी महसूस हुई। लगता था कि मेरा सुकून ही नहीं, दिल भी किसी ने चुरा लिया है। अब हर वक्त मेरी आंखें इसे तलाश करती रहती थी। एक दिन नुदरत आई तो वो मुझे छत पर ले गई। वहाँ वो मौजूद था। इसने सलाम किया और बोला, दुआ करना कि मैं इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर लूं। मैं चुप रही, लेकिन चुपके चुपके मैं इसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। दुआ कबूल हो गई, इसे शानदार कामयाबी नसीब हुई। मेहनत की थी तो इसका सिला भी मिला। इसने पोजीशन ली थी। अगले दिन बालकोनी से बात हुई। इसने बताया कि वो ईद करने लाहौर जा रहा है। जी उदास हो गया। जब वो 10 दिन के बाद आया तो परेशान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चचा जान मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए इनकार कर दो और मेरा इंतजार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं है, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम इससे छत पर ना मिला करो, किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगी। तो हम कहाँ जाकर बात करें? बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुर्रहमान को मैंने ये बात बताई, वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। इसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुर्रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस घर यानी लाहौर जाना है। यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी वालदा को लेकर आऊंगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हरगिज हाँ मत करना। चलते हुए नुदरत ने इससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है ना? क्यों, क्या मैं धोखेबाज लगता हूँ? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर इसे जवाब दिया था। 1 माह नहीं 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा दी थी। इन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरे लिए 2 रिश्ते आए। मैंने इनकार किया। चचा जान ने वजह पूछी, मैं कुछ न बता सकी। दिल तो यही चाहता था कि इन्हें रो रो कर अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा इसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर मैंने इसको एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको बनाकर दिया तो इसने इसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। इसने मुझे सामने वाली बिल्डिंग दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ।
सच तो ये था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने इससे कहा कि अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मेरा एड्रेस तुम्हारे पास है, तुम मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अम्मी को लाओगे? कहा कि कल ले आऊंगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों, मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने इसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए, मैं इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 खवातीन आई। इनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था, वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया। तब अब्दुर्रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे इसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चचा मुझसे नाराज होने लगे। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद इनको जवाब दे देना। चच्ची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मनाकर घर ले आए, कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फोन पर अब्दुर्रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर इस पते पर मालूम करे कि वहाँ है कि नहीं। इसकी बाजी गई, मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 वर्ष हो चुके हैं। चच्ची फोत हो गई, चचा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुर्रहमान मेरा चचा जाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुर्रहमान छत पर मिला था, इसको मैं कभी नहीं भुला सकती। आज भी मैं बालकोनी में खड़ी इसका इंतजार करती रहती हूँ, हालांकि जानती हूँ वो लौट कर आने वाला नहीं।